Welcome viewers and dear learners to my channel Learning English with Amol. This video is about the novel Around the World in 80 Days. As discussed earlier, this novel is full of adventures and excitement, and it keeps us hanging until last, and the level of excitement rose every now and then. There are so many events wherein the readers may find hair-raising incidences and excitement level at the peak. Thrilling, adventurous, yet very beautiful in its genre. So let us see the plot of this novel in this video. Around the World in 80 Days. This novel begins at the Reform Club, wherein the major character Phileas Fogg meets his other friends. They sit by the fireplace and play cards. At the same time, they keep discussing about the various issues happening around. During their discussion, they come across one thing that in the newspaper, the Daily Telegraph, they learn about the newly emerging train system in India, whereby one can go around the world and probably one can reach to the starting point within 80 days. In Reform Club, Phileas Fogg, along with his friends Thomas Flanagan, Samuel Fallentin, and John Sullivan, who sit by the fireplace and discuss about the newly emerging railway system in India, and the debate concluded with one thing, that Fogg accepts the challenge of accomplishing his travel within 80 days. John Sullivan believes that it is just not possible to complete one's journey within 80 days. On the other hand, Phileas Fogg accepts it as a challenge, and all of the men who were present in the Reform Club accept the wager for 20,000 pounds. मित्रांनो, ही कादंबरी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जी अत्यंत साहसपूर्ण आणि उत्कंठावर्धक घटनाक्रमांनी भरलेली आहे. यामध्ये मुख्य पात्र फिलियस फॉग हा रिफॉर्म क्लबचा एक सदस्य असतो, जो त्या ठिकाणी नियमितपणे जातो. त्याच्यासोबत त्याचे अन्य सहकारी थॉमस फ्लॅंगन, सॅम्युअल फॅलेंटिन आणि जॉन सुलिव्हन ते पण तिथे नियमितपणे येतात. त्या दिवशी म्हणजे 1 ऑक्टोबरला त्यांची चर्चा सुरू असताना त्यामध्ये एका वृत्तपत्रात भारतामध्ये नव्याने सुरू झालेल्या रेल्वे व्यवस्थेने संपूर्ण जगाची सफर ही 80 दिवसात पूर्ण होऊ शकते किंवा कोण ते पूर्ण करेल अशा प्रकारचं वादविवाद तिथे झडतो. तत्पूर्वी बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये झालेल्या एका लुटीबद्दलही त्यांची चर्चा सुरू असते आणि शेवटी फिलियस फॉग 80 दिवसात संपूर्ण जगाची एक फेरी पूर्ण करण्याचं आव्हान स्वीकारतो आणि अन्य सहकारी हे त्या गोष्टीला आव्हान म्हणून अशक्य आहे असे दर्शवितात आणि 20,000 पाऊंड या बक्षिसाच्या रकमेवरती या शर्यतीची सुरुवात होते. रिफॉर्म क्लबमध्ये असे ठरते लेखी स्वरूपात की जर तो 80व्या दिवशी ठरलेल्या वेळेवर जर रिफॉर्म क्लबला पोचला तर त्याला
20,000 पाऊंड हे बक्षीस स्वरूपात मिळतील, किंवा जर त्याला उशीर झाला तर तो या अन्य सदस्यांना 20,000 पाऊंड परत देईल. अशा प्रकारचा एक लेखी करार त्या ठिकाणी केला जातो. This is the beginning of the entire plot, and from then we see how Fogg goes around the world and we witness the amazing adventures that he has with his companion Passepartout and Oda. 2 ऑक्टोबर 1872ला फिलियस फॉग आणि त्याचा मित्र सहकारी पासेपोर्टाउट हे दोघे या जगसफरीवरती निघतात, आणि या दरम्यान ते अनेक माध्यमांचा उपयोग करून ही शर्यत कशी पूर्ण करतात. ही अत्यंत रोचक आणि म्हणजे श्वास रोखावी अशा पद्धतीच्या घटनाक्रमांनी भरलेली ही जगसफरीची कहाणी सुरू होते. The main plot is based on Fogg's travels, while other such events merely support the central theme. Fix, the detective, follows Fogg all over. Fix believes that Fogg is the bank robber who has robbed a great sum from the Bank of England. He puts obstacles in Fogg's path just so that he can arrest him whenever he gets the warrant from England. The suspicion that Fogg might be a clever gentleman robber is the sub-theme of the book, and the author makes the reader also suspicious. मित्रांनो, या कादंबरीचा मुख्य विषय हा फिलियस फॉग याच्या 80 दिवसांच्या जगसफरीचाच मुद्दा महत्त्वाचा आहे, आणि त्यामध्ये हा त्याच्या सहकार्यासह वेगवेगळ्या माध्यमातून, कधी जहाजाने, तर कधी रेल्वेने, तर कधी गरज पडली तर अगदी हत्तीवर सुद्धा, आणि वेगवेगळ्या माध्यमातून तो ही आपल्या अटीची जगसफर पूर्ण करत असताना त्याचा सामना फिक्स नावाच्या स्कॉटलंड यार्डच्या डिटेक्टिव्ह याच्यासोबत त्याचा सामना होतो, आणि तो अगदी शेवटपर्यंत त्याच्या मागोवा घेतो, आणि प्रत्येक वेळेला फिलियस फॉगकडे त्याचा बँकेचा लुटारू म्हणून एक संशय असतो. त्याचं कारण फिलियस फॉगचं व्यक्तिमत्व हे त्या बँकेच्या लुटारूच्या व्यक्तिमत्वाशी खूप जास्त मेळ खाणारं असतं, आणि म्हणून त्याचा सतत पाठलाग करत त्याच्या या जगप्रवासामध्ये सातत्याने कोणते ना कोणते विघ्न तयार करण्याचा किंवा त्याच्या प्रवासामध्ये काही अडथळे निर्माण करण्याचं काम तो करतो. त्याचा मूळ उद्देश असतो की लंडनहून त्याला त्याचा पकड वॉरंट मिळाला की तो फिलियस फॉगला तात्काळ अटक करणार. परंतु या सर्व प्रयत्नामध्ये त्याला अगदी शेवटी लिव्हरपूलपर्यंत परत यावं लागतं, आणि या सर्व प्रसंगांना अधिक जास्त रोचक ह्या दोघांच्या एकमेकांसोबत झालेल्या संघर्षामुळे ही कादंबरी आपल्याला उत्कंठावर्धक वाटते. हे करत असताना तो सातत्याने त्याला कसं पकडता येईल याचाच प्रयत्न करत असतो, परंतु या सगळ्या प्रकरणामध्ये आपणसुद्धा इतके गुंतून जातो की कधी आपल्यालाही वाटतं की खरंच हा कदाचित तो बँक लुटारू पण असू शकतो. एक क्षण त्याचा सहकारी पासेपोर्टाउट हा सुद्धा गोंधळात पडतो, आणि त्यालाही वाटतं की कदाचित फिलियस फॉग हा बँक लुटारू असू शकतो. Phileas Fogg and Passepartout starts from London. Their journey starts with the steamer Mongolia. From Suez to Bombay in India by steamer, across the Red Sea and the Indian Ocean, and for it they took almost 13 days. From Bombay to Calcutta by rail in 3 days. From Calcutta to Victoria in Hong Kong by steamer, its name is the Rangoon, across the South China. It takes 13 days to reach there.
From Hong Kong to Yokohama in Japan by steamer, its name is the Carnatic, across the South China Sea, East China Sea, and the Pacific Ocean in almost 6 days. From Yokohama to San Francisco in United States by steamer, its name is the General Grant, across the Pacific Ocean, and this journey takes about 22 days. From San Francisco to New York City by rail in 7 days. Finally, from New York to London by steamer, its name is the China, across the Atlantic Ocean to Liverpool and rail. This take almost 8 days. फिलियस फॉग आणि पासेपोर्ट यांचा प्रवास हा लंडनहून सुरू होतो. तो सुएझच्या मार्गे मुंबईपर्यंत, म्हणजे आजच्या मुंबईपर्यंत, त्यावेळेला बॉम्बे म्हणायचे, तिथपर्यंत तो मंगोलिया नावाच्या बोटीने तो प्रवास करतात आणि त्याला जवळपास 13 दिवस लागतात. मग बॉम्बेहून कलकत्त्याला ते रेल्वेने जवळपास 3 दिवसाचा तो प्रवास करतात. त्यामध्ये हत्तीहून सुद्धा प्रवास करण्याचा प्रसंग येतो. फ्रॉम कॅलकटा टू व्हिक्टोरिया इन हाँगकाँग बाय स्टीमर, म्हणजे पुन्हा एकदा कलकत्त्याहून हाँगकाँगला जाण्याकरता त्यांना 13 दिवसाचा प्रवास एका स्टीमरने करावा लागतं. त्याचं नाव आहे रंगून. पुन्हा हाँगकाँगहून योकोहामा म्हणजे जपानमधल्या त्या बंदरापर्यंत पोहोचायला त्यांना 6 दिवसाचा पुन्हा एकदा कर्नाटिक नावाच्या एका जहाजावरती प्रवास करावा लागतो. त्यानंतर योकोहामापासून तर अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्कोपर्यंतचा त्यांचा पुढचा प्रवास हा द जनरल ग्रँट नावाच्या एका मोठ्या स्टीमरवरती होतो, ज्याला जवळजवळ 22 दिवसांचा प्रदीर्घ काळ लागतो. पुन्हा सॅन फ्रान्सिस्कोहून न्यूयॉर्कला जाण्याकरता ते रेल्वेने जवळपास 7 दिवसाचा हा अत्यंत रोचक प्रवास त्यात दर्शविलेला आहे. आणि सरतेशेवटी न्यूयॉर्कहून लंडनला पोहोचण्याकरता पुन्हा एकदा चायना नावाच्या स्टीमरहून ते प्रवास करतात आणि त्या ठिकाणी लिव्हरपूलला पोहोचल्यानंतर एक अनपेक्षित घटना घडते. ती म्हणजे पासेपोर्ट आउट आणि फिलियस फॉग याला त्या ठिकाणी अटक केली जाते आणि शेवटी रेल्वे प्रत्यक्ष विकत घेऊन तो अत्यंत इमर्जन्सीमध्ये तो लंडनला जाऊन पोहोचतो. असा हा संपूर्ण रोचक प्रवासाचा पट या ठिकाणी आपल्याला कळला असेल. तत्पूर्वी भारतात त्यांना एका विचित्र प्रसंगाला सामोरे जावे लागते. एक अंत्ययात्रेमध्ये सती प्रथेनुसार एका तरुण मुलीला आपल्या मृत पतीच्या चितेवरती त्या ज्वाळांमध्ये स्वतःला वाहून द्यायचं आहे हे प्रकरण ते पाहतात आणि त्याच्यामध्ये ते हस्तक्षेप करून तिला वाचवतात आणि ती स्त्री ऑडा ही त्यांच्या प्रवासाची सहप्रवासी पुढे होताना दिसते. ऑडा शेवटपर्यंत फिलियस फॉग यांचा साथ देते आणि तिला अपेक्षा असते की ही शर्यत फिलियस फॉग नक्की जिंकतील. After the arrest, a short time later, the misunderstanding is cleared up. The actual robber, James Strand, was caught 3 days earlier in Edinburgh. However, Fogg has missed the train and arrives in London 5 minutes late, certain he had lost the wager. शेवटी तो गोंधळ संपतो आणि खरा लुटारू हा 3 दिवस अगोदरच एडिनबर्गला पकडला जातो. त्याचे नाव जेम्स स्ट्रँड असे दाखविले आहे आणि त्यानंतर फिक्स त्याला क्षमा मागून फिलियस फॉगला त्या ठिकाणाहून मुक्त करतो. पण तोपर्यंत बराच उशीर झाला आहे असं त्या सर्वांना वाटत असतं. म्हणजे एक प्रकारे ती शर्यत 20,000 पाऊंडांची आपण हरलो आहे अशी सर्वांची भावना होते. He thinks that he has missed the deadline and hasn't reached London in time, when in reality he reached a full day earlier. Thus, Fogg wins the wager, and in the course of his travel, he finds himself a worthy, charming, beautiful wife too. पुढे ते
त्या ठिकाणी लंडनला पोचतात. फिलियस फॉगला अत्यंत नैराश्य येतं. तो स्वतःला खोलीत बंद करतो, परंतु सायंकाळाला तो ऑडाशी बोलतो आणि तिची क्षमा याचना करतो की मी तुला फार चांगला सुखसोयीचं जीवन देऊ शकणार नाही आणि आता कदाचित जीवन दारिद्र्यात काढावे लागेल. तेव्हा ऑडा त्यावरती असं म्हणते की त्यापेक्षा आपण दोघे एकमेकांशी विवाह करू. तिचा हा प्रस्ताव ऐकून फिलियस फॉगला अत्यंत आनंद होतो आणि तो पासेपोर्टआउटला धर्मोपदेशकाकडे पाठवतो की जेणेकरून त्यांना लगेच तसा विवाह करता येईल. आणि तिथून त्याला ते सगळं कळतं की आपण सतत पूर्वेकडे प्रवास केल्यामुळे आपण तब्बल 1 दिवस अगोदरच या ठिकाणी लंडनला पोचलो आहे. आणि तेव्हा त्यांचा पराभव झाल्यासारखी जी मानसिकता असते त्यातून ते बाहेर पडतात आणि सरतेशेवटी ही शर्यत ते अगदी शेवटच्या क्षणाला रिफॉर्म क्लबला जाऊन जिंकतात आणि अशा रीतीने त्या दोघांचा विवाह होतो आणि त्याच्या जीवनामध्ये ऑडाच्या निमित्ताने एक अत्यंत सुंदर आणि सुशील अशी पत्नी त्याच्या जीवनामध्ये येते. अशा रीतीने या कादंबरीचा गोड शेवट होताना आपल्याला दिसतो. Dear students, in the entire plot, we have learned about the journey of Phileas Fogg, how he started, how the overall plot begins with an abrupt arrest of Phileas Fogg there in Liverpool, and it takes us into flashback, and ultimately we find that with full of excitements and thrilling incidences which kept on happening in a regular pace, and at the end Phileas Fogg accomplishes his dream of reaching to London within 80 days, and he wins the prize of £20,000 there from rest of his members of Reform Club. And at the last he is more satisfied because he could find himself a worthy, charming, beautiful wife too. अशा रीतीने ही कादंबरी अत्यंत गोड शेवट करून आपल्या सर्वांना वाचक म्हणून खूप समाधान देणारी आहे. इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ, प्लीज मार्क लाईक, share it with your friends and relatives, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.